That is the right to equality. They have stolen the right. They have taken away the courts and given away to 2-3 houses. You all know I this. Because they want to snatch away the power of the Indians, which has been given by the Congress government in the past, to 2-3 few biggies. They want the Indians to have inequality. How they are doing this? I'll just give you one example of what vote chori does to the Indians. Any money which has been collected by the government in the form of tax from the people of India needs to be spent for the development of the nation, whether it is for the construction of medical college or schools or any infrastructure or bridges or metros or industries. That has to be given back to the Indians. But in spite of this, recently you would have heard what happened in Bihar. 1,050 acre land, I'll repeat, 1,050 acre land was given to Adani for power plant closure, which was previously supposed to be handled by the government of Bihar, but it was, for some reason, it was given to Adani. And I'll tell you at what price it was given. On the papers it was written that it is a barren land, but when a media person went there, it was discovered that entire land is lucrative of agriculture, and there are mango plants and teakwood plants, and the farmers are suffering. They were not even given the basic monetaries which they deserve in compensation. They were not given that. The land was snatched. When the Prime Minister went there nearby area, nearby Bhagalpur, where Peer Panti, this is the place where this happened, the farmers were arrested so that this fact doesn't come across to the Indians. And this entire land of 1,050 acres was given on a lease of 33 years. And for 1 year, the lease price was 1 rupee. I am asking all of you, what do we get in 1 rupee? Do we even get a glass of juice or even a glass of water? In 1 rupee we don't get. But for 33 years lease, 1,050 acre of land was given for only 33 rupees to this big man. Wherein Congress government, Rajshekhar Reddy ji, to the people of Andhra, for the people of Andhra. But now the privatization is happening, and our PCC President Sharmila ji has also gone now and again for the agitation and raising the voice for the people. But this government is deaf, and they are still continuing the process, and slowly underground the process is going on. Whom this is going to affect and whom they are planning to give this, you all know. What is ఓటర్ జాబితాలో జరిగిన అవకతవకల మీద దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆందోళన చేపట్టింది. ఉద్యమ రీతిలో కూడా వెళ్ళింది. మీకు తెలుసు, రాహుల్ గాంధీ గారు బీహార్లో ఓటు హక్కు గురించి ప్రజా ఉద్యమం చేపట్టాడు. భారతదేశంలో లక్షలాది మంది జనవాహిని కింద వచ్చింది ఆయన ఓటు హక్కు మీద చేసినటువంటి ఉద్యమానికి. అది నిదర్శనం. ఈ దేశంలో బీజేపీ కనుసందుల్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ చాలా తప్పు చేస్తుంది. ఆయన కనుసందులో నడుస్తుంది. ఓటు హక్కు మనకు వచ్చినట్టు ఓటు హక్కు మీద వాళ్ళు దాడి చేస్తున్నారు. ఎంత దౌర్భన్యమైన పాదం మీరు ఆలోచించండి. రాహుల్ గాంధీ చాలా సైంటిఫిక్గా, ఆషామాషిగా రాలే. ఆయన సంవత్సరం పాటు స్టడీ చేసి సైంటిఫిక్గా సెంట్రల్ ఆర్గనైజ్డ్గా బెంగళూరులో ఒక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ మహదేవపురాన్ని పట్టుకుని ప్రజాక్షేత్రంలోని ప్రజల మైండ్లో తీసుకెళ్ళి దేశవ్యాప్తంగా నేను చెప్తున్నాను. నాకు తెలుసు, నార్త్ ఇండియాలోనే అన్ని స్టేట్లో ఎక్కువ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రజల కామన్ మ్యాన్ వెళ్ళిపోయింది. వీళ్ళు దొంగలించి ఎలక్షన్ నెగ్గుతున్నారు. వీళ్ళ నైతికంగా నీతి నిజాయితీగా వీళ్ళు ఎలక్షన్ నెగ్గట్లేదు. బీజేపీ ఎలక్షన్ కమిషన్ని ఫుల్ కంట్రోల్ చేసుకుంది. చాలా అన్యాయం, దారుణం. 65 లక్షల ఓట్లు తీసేశారండి. ఎంత దారుణం ఉండేది మీరు చెప్పండి. 65 లక్షల ఓట్లు వీళ్ళు ఎలక్షన్ ముందు, ఒక రోజు ముందు ఒక ఓటర్కి, ప్రతి వ్యక్తికి బీహార్లో 10,000 రూపాయలు వేస్తున్నది. అది దారుణం కదా? ప్రజాస్వామ్య అపహాస్యం కదా? ప్రజాస్వామ్య దాడి కదా నేను అడుగుతున్నాను. ఏ ఎలక్షన్స్ అండి ఇవి? రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ విధంగా అయితే బీహార్లో ప్రజా ఉద్యమం చేపట్టాడో ఓటు హక్కు గురించి, ఆయన రేపు బెంగళూరులో చేయాలా, రేపు హైదరాబాద్లో చేయాలా? దేశవ్యాప్తంగా ఆయన రాహుల్ గాంధీ ప్రజా ఉద్యమం చేపట్టాలి. మనకి ఈ ఎలక్షన్ ఈవీఎంల వాళ్ళు వద్దు. మనకి ఎలక్షన్స్, ఈవీఎం ఎలక్షన్స్ మాకు వద్దు. మాకు
మామూలుగా బ్యాలెట్ పేపర్ కావాలి మాకు, నో క్వశ్చన్ మాకు. మేము ఈ బ్యాలెట్ పేపర్ గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా మేము ఉద్యమానికి వెళ్తాం. ఇది ముందు చేసింది ఫస్ట్ ఉద్యమం. బీహార్లో ఎంత జనం వచ్చారని లక్షలాది మంది జనసమూహం ఎందుకు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా. రాహుల్ గాంధీ గారు కరెక్ట్గా చెప్పాడు, ఆయన అన్యాయం జరుగుతుంది. ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు దేశంలో దీని వీళ్ళ యొక్క బీజేపీ మెకనైజేషన్, ఎలక్షన్ మెకనైజేషన్ ఎక్స్పోజ్ చేసిన నాయకుడు ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే అది రాహుల్ గాంధీ ఒక్కడే. ఆ దమ్ము ధైర్యం రాహుల్ గాంధీలో ఉంది. అటువంటి చక్కటి నాయకుడు ఆయన వస్తున్నాడు. ఈ రోజున మీరు మనందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న మీకు ఎస్సీ ఎస్టీస్ కూడా ఉన్నారు చెప్తున్నారు. అంబేద్కర్ తర్వాత దళితులకు కానీ వెనుకబడిన వర్గాల గురించి రాత్రింబవళ్ళు పోరాడుతున్న ఒకే ఒక నాయుడు భారతదేశంలో అంబేద్కర్ తర్వాత రాహుల్ గాంధీ. మీరు ఆయన ఫోటో పెట్టుకోవాల. ప్రతి దళితుడు కూడా, ప్రతి మైనార్టీ వ్యక్తి కూడా రాహుల్ గాంధీ జాడలో రావాలా. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు జగన్మోహన్కి ఎందుకు వేస్తారా? దళితులు, క్రిస్టియన్స్ మీకు చేసిన సంస్కరణలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రాహుల్ గాంధీ 24 అవర్స్ దళితులు, వెనుకబడిన వర్గాల గురించి, రిజర్వేషన్స్ గురించి పోట్లాడుతున్నాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చే రాహుల్ గాంధీ. మీరంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీకేం చేయగలరండి? ఏదైనా చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయగలదు. దళితులకు సంస్కరణ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. దళితుల్ని ప్రధానమంత్రి, దళిత ఎన్నో రాష్ట్రపతులు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీరంతా కూడా నేను ఈ సభాముఖంగా దళితులు కోరుతున్నాను, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మైనార్టీస్ని, క్రిస్టియన్స్ మీరు కాంగ్రెస్లోకి రావాలి. నేను ఒక ముఖ్యంగా ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థ అయిన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక బీజేపీ గవర్నమెంట్ గత 12 సంవత్సరాల నుంచి గుత్తాధిపత్యంలో పెట్టుకొని ఎలక్షన్ని ఓట్లు చోరీ చేస్తూ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ, రాజ్యాంగబద్ధమైన ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ని ఎలా వాడాలో తెలియకుండా, అలాగే ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా వాళ్ళు సూచించిన అభ్యర్థినే ప్రతిపక్షంలో రాహుల్ గాంధీ ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ అభ్యర్థిని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ, ఈ రోజున రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే ఒక 5 డిమాండ్లు పెట్టారో దానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎలక్షన్ కమిషను. ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా బీజేపీ గవర్నమెంట్కి తొత్తుగా వ్యవహరిస్తూ ఏదైతే ఓట్ల చోరీ గురించి ప్రతిపాదిస్తుందో అవన్నీ కూడా ప్రజలు తెలియజేయాలి. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం కాదు, అన్ని పార్టీలకి, అన్ని నాయకులకి, అలా జర్నలిస్టులకి, ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి తెలియాల్సిన విషయం. మీకు ఒకటే చెప్తున్నా, ఒక నియోజకవర్గం తీసుకోండి, పోలేని ఓట్లు, వీవీప్యాట్లు, మిగతా విషయాలన్నీ కూడా పరిశీలిస్తే మీ అందరికీ అర్థమవుతుంది. దయచేసి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది ఏదైతే ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసిందో ఒక పార్టీగా కాకుండా ప్రతి పౌరుడు ఆలోచించిన విషయం ఉంది ఇందులో. దయచేసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీ అందరూ మద్దతు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతూ ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ సంతకం చేయండి, చిన్న సంతకం ఇక్కడ లాస్ట్లో అది ఓకే రాశారు. ఇక్కడ సంతకం మీరు చెయ్యాలి. ఫోన్ నెంబర్ అంకెల్ కొద్దిగా అంకెల్